Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. ہندوستان یہ سرحد جو صرف یہاں سے 30 میل دور ہے، ان میں اور ہمارے میں کیا فرق ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس خدا کو ماننے والے ہیں، اور قرآن کریم میں ہمیں جو احکامات دیے ہیں، ہم مرکز اقبال کے پاس کھڑے ہیں۔ ان کے کلام نے ہمیں کیا بتایا، کیا سکھایا، حضرت قائد اعظم کے کیا فرمودات ہیں، ہم نے ان کو نظر انداز کیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ نیوکلیر طاقت ہونے کے باوجود، دشمن کے دانت کھٹے کرنے کی طاقت رکھنے کے باوجود، اور کوئی میلی آنکھ سے پاکستان کی طرف دیکھے تو اس کے پاؤں میں کچل دینے کی طاقت رکھنے کے باوجود، آج بھی ہم سیاسی اور معاشی طور پر محکوم ہیں۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، یہی وہ لمحہ فکریہ ہے، یہی وہ سیلف انٹروسپیکشن کا آج یہ لمحہ ہے کہ اگر اس کو پھر ہم نے ایک بار ضائع کر دیا اور تقاریر اور اشعار کا سہارا لے کر وہی ہم گہری نیند سوتے رہے، تو پھر ہمیں آنے والی نسلیں معاف نہیں کریں گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ دن ہے کہ ہم قائد اعظم کی اس تقریر کو یاد کریں جو 11 اگست 1947 کو انہوں نے کی، اور یوں کہا کہ برائبری اور کرپشن ایک زہر ہے، زہر ایک قاتل ہے۔ یہ حضرت قائد اعظم نے 11 اگست 1947 کو فرمایا، اور آج اگر 70 سال بعد، میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، اگر کوئی ماں یا بیٹی بغیر دوائی اور علاج کے اگر اللہ کو پیاری ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ کرپشن ہے۔ آج پاکستان کے چاروں سو اگر انتہائی ذہین اور فتین بیٹے اور بیٹیاں تعلیم کے زیور سے محروم ہیں تو اس کی وجہ صرف کرپشن ہے۔ آج اگر ایک طرف عمارت کے ڈھیر ہیں اور دوسری طرف غربت، معاشی اور معاشرتی ظلم اور زیادتی ہے، تو اس کی وجہ صرف کرپشن ہے۔ آج پاکستان کے اندر اگر اشرافیہ کی چوکھٹ کے اوپر زندگی کی ہر نعمت ان کی چوکھٹ پر سلام کرتی ہے، اور ایک بڑی تعداد پنجاب کے میدانوں میں اور میران کی وادیوں میں اور بلوچستان کے سنگلاق پہاڑوں میں اور KPK کے برف پوش پہاڑوں میں اگر آج بھی رات کو پیٹ بھر کر نہیں سوتے، اگر آج بھی ان کو کوئی خوف لاحق ہے، اگر آج بھی ان کو یہ احساس ہے کہ کوئی درندہ خدا نہ خواستہ ان کی عزت لوٹ لے گا، اگر آج بھی ان کو یہ احساس ہے کہ کس طرح اس رزق حلال کی کمائی سے ان بچوں کی تعلیم کا انتظام کریں، دوائی کا انتظام کریں، عید شبرات پر، یوم آزادی پر سبز کپڑوں کا انتظام کریں، کس طرح اپنی بیٹی یتیم بچی کو ان کے ہاتھ پیلے کریں گے، تو اس کی وجہ صرف کرپشن ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج اس 70ویں یوم آزادی کے موقع کے اوپر اگر کوئی قائد کا اور اقبال کا اور اس سے بڑھ کر قرآن کریم کا کو اگر ہم پر حکم صادر ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کا جو مغز ہے، جو سپرٹ ہے، وہ یہی ہے کہ معاشی اور معاشرتی انصاف، اس ملک کے اندر ہر ایک کو زندگی بسر کرنے کے مساوی حقوق ملنے کا ہی تو پاکستان کی بنیاد تھی کہ ہر شخص کو بلا امتیاز کہ کون گورا ہے، کالا ہے، سندھی ہے، پنجابی ہے، پٹھان ہے، بلوچ ہے، کشمیری ہے، گلگت بلتستان سے اس کا تعلق ہے، کون صدر وزیر اعظم کا بیٹا یا بیٹی ہے، جج یا جرنیل یا ایک بیوروکریٹ یا ایک پولیس آفیسر یا ایک بڑا کاروباری، ایک انویسٹر، سب
इस माशरे में चाहे कोई यतीम का बेटा है या कोई गरीब का बेटा है या बेटी है, सबको इस माशरे में तरक्की करने के मुसावी मौके हासिल होने चाहिए थे। मैं यहाँ पर कतन आज पॉलिटिकल बुनियाद पर बात नहीं करना चाहूँगा। आज हम सब का ये एक कौमी दिन है। हमें यहाँ पर यगानगत, मोहब्बत और इत्तेफाक और इत्तेहाद की बात करनी होगी। सियासत का फिर कोई और मौका जल्द आएगा, लेकिन आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमने अपने माजी के इन 70 सालों की बैलेंस शीट पर नज़र दौड़ाकर अगर हम आज भी फैसला कर लें, खुदाए बुजुर्गों बरतर की कसम है कि अगर आज भी फैसला कर लें कि हम मिन हैसल कौम, हम पाकिस्तान के 20 करोड़ आवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए शबाना रोज़ और दीवाना वार मेहनत करेंगे और खून पसीना गिराएंगे, तो खुदाए बुजुर्गों बरतर की कसम है कि चंद सालों में पाकिस्तान ये हिंदुस्तान क्या इसके बाप को भी पीछे छोड़ देगा। लेकिन ये बातों से नहीं होगा, ये नारों से नहीं होगा, ये मुखालफत से नहीं होगा, ये मुनाफकत से नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ इत्तेहाद और तंजीम से होगा, मेहनत से होगा, कुर्बानी से होगा, इसार से होगा, अमानत से होगा, दयानत से होगा और एहतसाबी शफाफ एहतसाबी अमल से होगा। अरबों खरबों रुपए के कर्जे और अरबों खरबों रुपए के स्कैंडल करप्शन के कौन नहीं जानता कि हर दरो दीवार पर उसके बड़े बड़े चर्चे हैं। कौन नहीं जानता कि किन्होंने इस मुल्क के अंदर पाकिस्तान की जड़ों को खोखला किया और गुर्बत के यहाँ पर पहाड़ लगाए और इतनी हुई कि अब कनाडा और मिडिल ईस्ट और यूरोप और लंदन और पेरिस में महल्लात हैं और ये गरीब मुल्क एक वक्त की रोटी एक गरीब आदमी तरसे सुबह फजर के वक्त खुदा के हजूर सर बजूद होकर और दौड़ जाता है रिज़्क़ की तलाश में। उसके बावजूद उसको फिक्र ये होती है कि मैं किस तरह इस कुंबे का मैं अपना काम चलाऊंगा। मैं समझता हूँ कि ये है वो नुक्ता इंतहा जिसके ऊपर हमें आज बड़ी गहरी नज़र दौड़ानी होगी। इसके बगैर 70वीं सालगिरह मनाने का मैं बड़े दिल से दर्द दिल से कहता हूँ कि कोई फ़ायदा नहीं होगा कि अगर हमने अपने आप को आज सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के हवाले न किया। और ख़ास तौर पर अशराफिया जो जिम्मेदार है, गरीब आदमी, मजदूर, मेहनत कश, एक नर्स, एक क्लार्क, एक टीचर, एक डॉक्टर, एक साइंटिस्ट, वो तो दिन रात मेहनत करते हैं और बड़ी मुश्किल से इज्जत के साथ अपना घर का खर्चा चलाते हैं। अगर इस मुल्क को अगर 70 सालों में अगर हशकोले मिले तो अशराफिया के वजह से मिले। और आज अशराफिया कटहरे में खड़ी है मुझ समेत। उसको इस कौम को जवाब देना होगा, उस खुदाए बुजुर्गों बरतर को जवाब देना होगा जिसके कब्जे में हमारी जान, जिसने हमें इस बात की कुव्वत अता की कि इस मुल्क की जो तकदीर है वो बदल दे। हम अपनी तकदीर बदलते रहे और कौम का जो तकदीर है उसको खराब करते रहे। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा कि आइए आज हम इस बात का अहद करें। और अपनी बात खत्म करने से पहले मैं ये शेर आपकी नजर करूंगा जो कि सिर्फ इशराफिया के लिए है, उस तबके के लिए मुट्ठी भर जिनकी जिम्मेदारी थी, जिनका फर्ज था, जिनको इस कौम ने 70 साल मुख्तलिफ मौकों पर मुंतखब करवाया, इस बात की जिम्मेदारी अता की और अफसर बनाया, जज बनाया, ताजर बनाया कि ये शेर ये उन्हीं के लिए इकबाल ने कहा था कि सजदों से तेरे क्या हुआ, सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गईं। सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गईं। दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। मैं आखिर में ये अर्ज करूंगा कि आए रब्बे जुल जलाल के हजूर हम सर्ब सजूद हों और हम सब दस्त बदवा हों कि अल्लाह ताला
इस अजीम मुमलिकत को सही मानों में इस्लामी रिफाई मुमलिकत बनाए, यहाँ पर दहशतगर्दी का साया तक खत्म हो जाए और आखिरी दहशतगर्द खत्म होने तक ये कौम इत्तेहाद के साथ उनका मुकाबला करती रहे। अभी परसों कोयटा में एक और बम ब्लास्ट हुआ। बहुत खूबसूरत अतन, और उस अतन के खूबसूरत अंदाज में आपने कहा सलाम पाकिस्तान, और परचम के साए तले आपने पाकिस्तान को सलाम। साहब, ख़वातीन व हज़रात,